जोहार आव धीमू धीमू ना चाले भाई बधाज बे हाथ ऊंचा राखीने जोरथी नारा लगावीशु। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। धन्यवाद। दक्षिण झोनना क्षेत्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन में આજે આપણી મધ્ય મંચસ્થ ઉપસ્થિત बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती આપણા મંચ પર ઉપસ્થિત ગુજરાતના પ્રભારી એવા ગોપાલરાયજી, મારા સાથી ધારાસભ્ય ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતના મહામંત્રી મનોજભાઈ સોરઠિયા, યુવા અધ્યક્ષ બિજરાજભાઈ સોલંકી, युवा नेता युवराज भाई अने मंचस्थ तमाम मारा क्रांतिकारी साथीओ अने जुदा जुदा विस्तार मांथी गर्मीना दिवस होवा छतां मोटी संख्या में अहींया उपस्थित थयेला वडीलो, युवानो, मातृशक्ति, तमाम मीडियाना मित्रों, पोलीस अधिकारीओ बधाने चैतर वसावाना जोहार वंदन करूं छुं, उलगुलाल जिंदाबाद करूं छुं। साथीओ, हमणां गुजरात विधानसभानो बजेट सत्र चाले छे। तमे बधा जोता हशो, गोपालभाई इटालिया होय, हूँ होय के आपणा हेमंतभाई खवा होय, गुजरात सरकारना 30 वर्षनो अमे हिसाब मांगीए छे। गुजरात सरकारे चालू नाणाकीय बजेट 4,08,053 करोड़ 4,08,053 करोड़नुं जाहेर कर्युं। एनी सामे मारे दुख साथे कहेवुं पड़े छे के बजेट जे रीतना रजू कर्યું एना करता पण वधारे देवुं आजे गुजरातनुं छे। आजे गुजरातमां एक नानुं बाळक जन्मे छे, ए पण देवा साथे जन्मे छे, त्यारे आपणे बधानी आ भाजपनी सरकारे आपणा टेक्सना पैसा, आपणुं जे फंड, आपणुं जे बजेट जे प्रकारे एमना ताइफाओमां वापरे छे एनुं आ उत्तम उदाहरण छे। तमे सौ प्रथम पहला दिवसे जोयुं हशे, बजेट ज्यारे रजू थवानुं हतुं त्यारे आ तमारा धारासभ्योए गोपालभाई इटालिया होय के हेमंतभाई खवा होय, अमे गुजरातनी भाजपनी सरकारने कीधुं के आ प्रजाना टेक्सनुं बजेट प्रजाना विकास माटे आपणे रजू करी रह्या छे, त्यारे एनी जे गृहमां चर्चा थती होय एनुं लाइव प्रसारण थवुं जोईए। थवुं जोईए के नहीं थवुं जोईए? राज्यसभा लाइव थती होय, लोकसभा लाइव थती होय, देशनी तमाम विधानसभाओ लाइव थती होय, देशनी सुप्रीम कोर्ट लाइव थती होय, हाईकोर्ट लाइव थती होय, देशनी सेशन कोर्टो लाइव थती होय, त्यारे गुजरातनी विधानसभा पण लाइव थाय ए मांग अमे गुजरात विधानसभामां आ वखते मूकी अने अध्यक्षश्रीए कहेवुं पड्युं के तमारे सरकार तमारे कोंग्रेस परथी शीखवानुं छे। अमारे कोंग्रेस पासेथी शुं शीखवानुं छे? कोंग्रेसे 30 वर्ष एमनी कोंग्रेस अने भाजपनी यारी, एमनी भागीदारी अने एमनी टकावारी थी राज कर्युं छे, एमनी जुगलबंदी थी राज कर्युं छे, त्यारे आम आदमी पार्टी गुजरातमां एक मजबूत विपक्ष तरीके आजना गृहमां पण गुजरातनी जनतानो अवाज बने छे। तमे बजेटना सेशनमां जोयुं हशे, अमे गुजरातनी सरकारने कीधुं के आ बजेटना सेशनमां गुजरातना खेडूतोने दिवसे 24 कलाकनी वीजળી આપો, અમારા ખેડૂતનું દેવું માફ કરો। અમારા ખેડૂતને જ્યારે આકસ્મિક મૃત્યુ થાય, ખેડૂત પર વીજળી પડે, ખેડૂતને ખેતરે સાપ ડંખ મારે, ખેડૂત પર ઝાડ પડે, ખેડૂત તણાઈ જાય, ત્યારે માત્ર ખેડૂતને નહીં ખેડૂતના પરિવારને પણ એનો વીમો મળવો જોઈએ। ખેડૂતના પાક નુકસાની થાય એ પાક નુકસાનીનો પણ વીમો મળવો જોઈએ। એ રજૂઆત આજ आ तमारा धारासभ्य एक गोपालभाई इटालिया होय, हेमंतभाई खवा होय के चैतरभाई वसावाए विधानसभामां करी छे। तमारा धारासभ्य तमे जोयुं हशे विधानसभामां श्रमिको माटे पण अमे अवाज बन्या छे। अमे गुजरातनी सरकारने कीधुं ए चाहे भरूच होय, झगड़िया होय, सचिन होय, ए चाहे वालिया होय के वापीनी जीआईडीसी होय, तमाम जीआईडीसीओमां काम करता कामदारोने एमनी दर वर्षे पगार में इंक्रीमेंट मळवो जोईए, एमने बोनस मळवी जोईए, एमने एसआई मळवो जोईए, एमनी ग्रेज्युटी मळवी जोईए अने पीएफ पण एमने
12% મળવું જોઈએ. આ વાત અમે ગુજરાત સરકારમાં બજેટના સત્ર દરમિયાન કરી છે, તમે બધાએ જોયું હશે. દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી પધારી ચૂક્યા છે. સુરતની આ ધરા પર એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ, સન્માન કરીએ છીએ. સૌ સાથીઓ પોતપોતાની જગ્યા લઈને બેસી જાય એવી નમ્ર અપીલ કરું છું, વિનંતી કરું છું. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ત્યારે સાથીઓ આ સૌપ્રથમ 30 વર્ષના શાસનમાં ગુજરાતની વિધાનસભામાં પણ આમ આદમી પાર્ટીનું પ્રતિનિધિત્વ તરીકે અમે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા હોય, હેમંતભાઈ ખવા હોય કે ચૈતરભાઈ વસાવા હોય, ગુજરાતની જનતાનો અમે અવાજ બનીએ છીએ. હાલમાં જે ગુજરાતની સરકારે 4,08,053 કરોડનું બજેટ રજૂ કર્યું, એનાથી પણ વધારે ગુજરાતમાં એનું દેવું છે. ત્યારે તમે જોયું હશે કે ગુજરાતની વિધાનસભામાં ખેડૂતોને લઈને પણ આમ આદમી પાર્ટીએ માંગ કરી કે જે પ્રકારે પંજાબમાં ખેડૂતોને આ દિવસે વીજળી મળે છે એ પણ મુક્ત મળે છે, એ રીતના ગુજરાતના ખેડૂતને પણ મળે. ખેડૂતને કંઈ થાય એની વીમા પોલિસી મળે, ખેડૂતના પાક નુકસાન થાય એનો વીમો મળે, ભાગ્યા ખેતી કરનાર ભાગ્યાઓને પણ એનું વળતર મળે, એની માંગ જો કોઈએ કરી હોય તો ગુજરાત વિધાનસભામાં આમ આદમી પાર્ટીએ કરી છે. સાથીઓ ગુજરાતમાં આ સૌપ્રથમ એવું વિધાનસભાનું સત્ર હશે કે કામદારો માટે પણ આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય તરીકે અમે માંગ કરી કે કામદારોનું પણ શોષણ થાય છે. 8 કલાક એનું કામના કલાક હોવા જોઈએ, એની ગ્રેજ્યુઇટી મળવી જોઈએ, ઇન્ક્રીમેન્ટ મળવું જોઈએ, એમને બોનસ મળવું જોઈએ, ઓવરટાઈમ મળવો જોઈએ, ESI મળવી જોઈએ. આ માંગ જો વિધાનસભામાં કોઈએ કરી હોય તો આમ આદમી પાર્ટીએ કરી છે. સાથીઓ તમે જોયું હશે જે ગુજરાતમાં જમીન વિહોણા છે એમને પ્લોટ ફાળવવામાં આવે. એક બાજુ ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર એમના ઉદ્યોગપતિઓને હજારો એકડ જમીન 1 રૂપિયાના ટોકનના ભાવે ફાળવે છે, ત્યારે ગુજરાતમાં જે જમીન વિહોણા લોકો છે, પ્લોટ વિહોણા લોકો છે, એમને પણ પ્લોટ વિના મૂલ્યે ફાળવવામાં આવે એની માંગ પણ આમ આદમી પાર્ટીએ ગુજરાતની વિધાનસભામાં કરી છે. સાથીઓ તમને ખબર હશે કે ગુજરાત વિધાનસભાને લાઈવ કરવાની માંગ એ અમે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને અમે કરી. સાથે સાથે ગુજરાતમાં જે ફિક્સ પગારદારો છે, જેમને સમાન વર્ક અને સમાન વેતનનો કાયદો લાગુ પડતો હોવા છતાં એમને 5 વર્ષ સુધી ફિક્સ પગાર પર રાખવામાં આવે છે, ત્યારે ગુજરાત વિધાનસભામાં સૌપ્રથમ આ ગુજરાત સરકાર પાસે ફિક્સ પગારદારોને ફૂલ પગાર મળે એની માંગ આમ આદમી પાર્ટીએ કરી છે. સાથીઓ તમે જોયું હશે ગુજરાતમાં એ ચાહે શિક્ષણ વિભાગ હોય, આરોગ્ય વિભાગ હોય, કલેક્ટર કચેરી હોય, SP કચેરી હોય, એ ચાહે GRD હોય કે હોમગાર્ડ હોય, એ ચાહે સર્કિટ હાઉસોમાં કામ કરતા તમામ કર્મચારીઓ આઉટસોર્સિંગના કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિથી કામ કરે છે. ત્યારે ગુજરાત વિધાનસભામાં આમ આદમી પાર્ટીની માંગ હતી કે જેટલા પણ આઉટસોર્સિંગ કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિથી ગુજરાતમાં કર્મચારીઓ છે એમને કાયમી કરવામાં આવે એ માંગ ગુજરાત વિધાનસભામાં આમ આદમી પાર્ટીએ મૂકી છે. તમે જોયું હશે ગુજરાત વિધાનસભામાં મનરેગાની રોજગારી તમામ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં મળે, તમામ ગરીબને આવાસ મળે, તમામ શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને સારી શાળા મળે, પૂરતા શિક્ષકો મળે, ડોક્ટરો મળે, દવાખાનાઓમાં શબવાહિની સહિત તમામ પ્રકારના સાધનો, એ ચાહે સોનોગ્રાફી હોય, સિટી સ્કેન હોય, તમામ પ્રકારના સાધનો મળે એની માંગ જો કોઈ વિધાનસભામાં કરી હોય તો આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય વિધાનસભામાં કરી છે. ત્યારે સાથીઓ ગુજરાતમાં 15% આદિવાસીની વસ્તી છે. 1,25,00,000 આદિવાસીઓ ઉમરગામથી અંબાજી સુધી વસે છે. 4,08,053 કરોડનું બજેટ જ્યારે રજૂ થયું તો આવડી મોટી વસ્તી હોવા છતાં, 1,25,00,000 વસ્તી હોવા છતાં ગુજરાતના આદિવાસીઓને માત્ર ને માત્ર 5,425 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા. ગયા વર્ષે પણ 5,120 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા હતા અને 5,120 કરોડમાં માત્ર 2,410 કરોડ વાપરવામાં આવ્યા હતા. બીજા પૈસાનો હિસાબ આ તમારા દીકરાએ વિધાનસભામાં માંગ્યો
કે આદિજાતિનું બજેટ 5120 કરોડ હતું. આદિજાતિનું બજેટ 5120 કરોડ હતું ગયા વર્ષે. સરકારને આપણે પૂછ્યું કે તમે કેટલો ખર્ચો ક્યાં કર્યો છે. સરકારે કીધું કે આદિવાસી વિસ્તારોમાં અમે 2410 કરોડ ખર્ચો કર્યો. બીજું બજેટ ક્યાં ગયું? બીજું બજેટ મુખ્યમંત્રી આવે એટલે 50 કરોડ રૂપિયા વપરાયા. નરેન્દ્રભાઈ મોદી ડેડિયાપાડામાં આવ્યા 100 કરોડ રૂપિયા વપરાયા. એમના વિકાસ મહોત્સવમાં વપરાયા, એમના અમૃત મહોત્સવમાં વપરાયા, એના તાઇફાઓમાં વપરાયા. ત્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ લોકોને મેં વિનંતી કરું છું, જે પણ આદિજાતિનું બજેટ એમના પોસ્ટરમાં વપરાયા છે, એમના બેનર હોર્ડિંગ્સમાં વપરાયા છે, એમના પ્રચાર પ્રસારમાં વપરાયા છે, એમનો બદલો લેવા માટે આવનારી તાલુકા જિલ્લા પંચાયતમાં તમારે બધાએ તૈયાર થઈ જવાનું છે. એનો બદલો હવે આપણે લોકશાહીના ઢબે લેવાનો છે. સાથીઓ, મારી છેલ્લી વાત મૂકીને મારી વાતથી હું વિરમીશ. જે પ્રકારે તમે જોયું હશે, દિલ્હી અને પંજાબમાં જ્યારે કેજરીવાલ સાહેબ મુખ્યમંત્રી હતા, એમણે સારી શાળાઓ બનાવી, વીજળી મુક્ત કરી, ખેડૂતોને દિવસે વીજળી આપી, મોહલ્લા ક્લિનિકો બનાવ્યા. ત્યારે એમની બરાબરી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર કરી નહીં શકી. એમણે ઈડી, સીબીઆઈ અને પોલીસનો ઉપયોગ કરીને આપણા સાહેબ દિલ્હીના ત્યારે તાત્કાલિક મુખ્યમંત્રી હતા, છતાંય આપણા અરવિંદ કેજરીવાલજી સહિત મનીષભાઈ સિસોદિયાજી